فارحہ، سنبل، پانی۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اچانک سے کیا ہو گیا آپ کو ملکہ؟ خاتون کہاں ہے؟ سلیریہ کا پوچھ رہی ہیں تو وہ اب تک آقا کے اس کے نام وجود کی پرواہ کسے ہے؟ تدبیر کر لی تھی نا تم نے کہ وہ امید سے نہیں ہوگی؟ طبیبہ نے جانے سے پہلے ہی حل کر لیا مسئلہ۔ کے مطابق عمل کرنا ہوگا خاتون۔ آج کے بعد آقا کی منظور نظر کی حیثیت سے تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، خدا کی رضا سے۔ تمہاری 5 انگلیاں گھی میں اور سر شہد میں۔ چلو آجو، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔
میرے مقدر میں دن نہیں، سورج نہیں، میں اپنا دل نوچ کر گہرے کنویں میں پھینک چکی ہوں، اور وہ بھی اپنے ہی ہاتھوں سے۔ آپ ایسا کرنے پر مجبور تو نہیں ہیں ملکہ؟ میرے وطن میں ایک کہاوت مشہور ہے، ردینیا میں، مغرور دیکھ نہیں سکتے، غرور انسان کو نابینا کر دیتا ہے۔ میں اپنے نفس پر قابو رکھوں گی، میں تکبر سے اور غرور سے شکست نہیں کھاؤں گی۔ دشمنوں کو ناقابل فراموش شکست سے دوچار کرنے کے لیے ہر قسم کا ضروری اقدام کروں گی۔ خورم، مجھے امید ہے شب پرسکون گزری ہوگی، مسرور ہوئے ہوں گے ضرور۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ میرے لیے وہ خاتون تم نے بھیجی تھی۔ افسوس کے وقت کسی پر رحم نہیں کھاتا، خاص طور پر ہم خواتین پر۔ میں آپ کو مزید اولادیں بخشنا چاہتی تھی، لیکن یہ ہو نہیں سکا، اور ظاہر ہے کہ اب یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکے گا۔ اسی وجہ سے بے معنی باتوں سے رنجیدہ نہ ہو۔ اگر میں تم سے مزید اولاد چاہتا تو وہ اللہ کی رضا سے ضرور مل جاتی۔ میں آپ کی خوشیوں کے چمن میں زندہ ہوں سلیمان، آپ کی مسرتوں کا ہر طرح سے خیال رکھوں گی۔ میری خورم، میرے جان و جگر کی مالک، اگر جہاں کا سارا حسن بھی یکجا ہو کر سامنے آ جائے تو جو مسرت و سکون مجھے تم سے ملا ہے وہ جہاں بھر کے حسن سے بھی نہیں مل سکتا۔ خورم، شہزادی، کہاں جا رہی ہو؟ پائے باغ جا رہی ہوں، کچھ دیر تازہ ہوا میں رہنا چاہتی ہوں۔ بالکل جاؤ، ہوا میں رہو، تمہیں گرمی محسوس ہو رہی ہوگی۔ دشوار وقت سے جو گزر رہی ہو تم۔ دشوار ہے، یہ سچ ہے، اسی وجہ سے شہزادی میں آپ کی جگہ پر ہوتی بہت محتاط رہتی۔ آقا کے لیے تم نے خود کنیز بھیج کر عقل مندی کا ثبوت دیا۔ تم جیسی ذہین عورت سے یہی توقع تھی مجھے۔ لگتا ہے کہ آپ بھی دوسری شہزادیوں کے نقش قدم پر چل رہی ہیں، جبکہ ان کا انجام آپ کے لیے عبرتناک ہونا چاہیے تھا۔ کیونکہ میرا نام ہے حورم، میں تجنا نہیں چاہتی۔ تم تج نہیں سکتی، لیکن آقا ضرور تج سکتے ہیں۔ خوابگاہ کا دروازہ کھل گیا ہے ضرور، اب اس کا بند ہونا مشکل ہے۔ چاہے جتنی بھی خواتین آقا کی خوابگاہ میں چلی جائیں، آقا کے دل میں ہمیشہ میں ہی رہوں گی۔ تم یہ بات اچھی طرح جانتی ہو کہ عورت اگر مرد کے لیے پرکشش نہ رہے تو دل سے نکل جاتی ہے، ورنہ تم کبھی بھی آقا کو دوسری عورتوں سے دور نہیں کرتی۔ صحیح بات ہے نا؟
मलिका, आपके लिए खास शरबत बनवाया है, आपको यकीनन फायदा होगा। शुक्रिया फीफा खातून। मुझे उम्मीद है अब आप बेहतर होंगी। बाज़ औक़ात बुरी हालत हो जाती है, रातों को पसीने में भीग जाती हूँ, लेकिन पहले से बेहतर हूँ, बहुत बेहतर। मलिका, आका के पास जाने वाली खवातीन को सिर्फ आप मुंतखब करेंगी, ये बताया था सुंबुल आगा ने। आपको एतराज है क्या? ये मेरी जिम्मेदारियों में से एक है मलिका, इसलिए कि इससे आपको बहुत रंज होता है, मुझे अंदाजा है। आप फातिमा खातून पर काबू रखें, क्योंकि वो दोबारा किसी को भेजे मैं नहीं चाहती हूँ। इतने तवील अरसे के बाद औलाद की खबर सुनकर तो आपको बहुत खुशी हुई होगी ना आका? अजीम रब की जानिब से ये अजीम तोहफा है, मेरे अल्लाह का बहुत एहसान अजीम है। इस बात में कोई शक नहीं मेरे आका, और अगर अल्लाह ने चाहा तो शहजादा ही होगा। नहीं, मैं इजाजत नहीं दे सकती। इस महल में कोई और शहजादा पैदा नहीं होगा। अफीफा खातून, हुक्म करे शहजादी। बावर्ची खाने में खबर भिजवाइए, मिठाई तकसीम की जाए, शरबत भी बांटा जाए कनीजों में, और इसके अलावा अशरफिया भी तकसीम की जाए। खैरियत होगी मुझे उम्मीद है शहजादी। जी हाँ अफीफा खातून, खैरियत है। आका की मंजूर नजर कनीज नाजनीन खातून उम्मीद से है, इंशाअल्लाह एक शहजादा होगा। मलिका, आपको इससे फायदा होगा। मलिका वो फातिमा सुल्तान नाजनीन खातून की उम्मीद से होने का सरेआम ऐलान करती फिर रही हैं। नाजनीन के? जी हाँ, यही नाम रखा है उस मलून का, नाजनीन। मुसलमान भी हो चुकी है वो। अच्छा, तो जब ये सब हो रहा था उस वक्त तुम दोनों कहाँ थे? हाँ, और फारिया खातून तुमने तो तदबीर कर ली थी ना, फिर खातून उम्मीद से कैसे हो गई? मैं कसम खाती हूँ तदबीर की गई थी मलिका। तो फिर आखिर वो उम्मीद से कैसे हो गई? कहीं दरोग से तो काम नहीं ले रही? इसके सिवा और क्या हो सकता है? सिर्फ मेरी जान चलाने की खातिर ये सब कुछ किया जा रहा है। मलिका, अफसोस के साथ वो सच कह रहे हैं। फातिमा सुल्तान कई बार भेज चुकी हैं खातून को आका के पास। ये क्या कह रहे हो सुंबुल आगा? ये मुमकिन नहीं है। अगर ऐसा होता तो लुकमान आगा जरूर खबर करते। लुकमान? उसको तो दुनिया की खबर नहीं, फौरन उसे बरतरफ कर देना चाहिए। मलिका बताइए, अब हम क्या करेंगे? हमें उससे जान छुड़ानी होगी। हम कैसे जान छुड़ाएंगे उससे मलिका? आप तो जानती हैं वो आका के लिए खास अहमियत रखती है, बेगुनाह मासूम है। उससे नहीं, फातिमा सुल्तान से जान छुड़ानी होगी हमें। उसे नसीहत की थी लेकिन मेरी नहीं सुनी। उसे उसकी जबान में समझाना होगा हमें।
मलिका, कोई फायदा होगा ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन फातिमा सुल्तान के मुतालिक बहुत अहम बात मालूम हुई है जिसे आप लाजिमन सुनना चाहेंगी। हाँ, बताओ। आप तो जानती हैं कि वो अपने शौहर से तलाक लेने के बाद यहाँ आई हैं, लेकिन उसका सबब जैसा उन्होंने बताया कि पाशा ने बेवफाई की, तो ऐसा हरगिज नहीं था। गुस्ताखी की माजरत, अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन फातिमा सुल्तान बेवफा है, ये पता चला है। क्या तुम्हें यकीन है? मुझे कोई शक नहीं है मलिका। लुकमान आगा ने आपकी शदीद बरहमी के बाद फातिमा सुल्तान की कनीज मलिक खातून को पकड़ लिया था। तुम्हारी वजह से मेरा सर कलम हो जाएगा खातून। तुमने मुझे जानबूझकर उलझाया, कैसे रहम करूं तुम पर। ठहरो, तुम जो चाहोगे मैं करूंगी। जो भी चाहो। फातिमा सुल्तान के बारे में मुझे बताओ। यकीनन कोई ना कोई बात जरूर पोशीदा होगी, क्यों है ना? ये सुनकर मुझे हैरत नहीं हुई, क्योंकि फातिमा सुल्तान से मुझे यही उम्मीद थी। मलिका, अब आप क्या करेंगी? आप तो जानती हैं कि हरम में अफवाह फैलाना बहुत आसान है। जरा से इशारे से अल्लाह सबको बचाए, हर किसी को मालूम हो जाएगा। उछलत करने की जरूरत नहीं है सुंबल। जब मैं चाहूंगी लोग तभी जानेंगे। बाअदब, मलिका हुरम सुल्तान तशरीफ ला रही हैं। शहजादी, हुरम, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। क्या वाकई खैरियत होगी इंशाल्लाह? इससे बढ़कर खैरियत क्या होगी? खानदान वुसअत इख्तियार कर रहा है माशाल्लाह। मिठाई बहुत ही लजीज थी, लेकिन तुम्हारे बगैर मुझसे खाई नहीं गई। वाकई आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। अब आपकी बारी है। खुदा ने चाहा तो आपको भी औलाद नसीब होगी, उसकी मिठाई भी खाएंगे। शुक्र है हुरम, मेरी सूरत हाल हरगिज तुम्हारे जैसी नहीं है। जब मैं शादी करूंगी औलाद हो जाएगी। तो फिर शहजादी, आपको दूसरी शादी करने का मशवरा दूंगी, क्योंकि वक्त बेरहम है। अचानक गुजर जाते हैं, ये जवानी के दिन पता भी नहीं चलता। मैं किसी हाल में शिकायत नहीं करती। दूसरी शादी नहीं हुई तो क्या हुआ? मैं फिर आका के पैदा होने वाले शहजादे को गोद ले लूंगी और उसकी तरबियत करूंगी। शहजादे को? हाँ। कैसे मालूम कि वो लड़का होगा? मेरी हिस बहुत तेज है इस मामले में। खातून का दिल अगर मुस्तकिल मीठा खाने को चाहे तो फिर तुम जानती, मिठाई मांगे तो लड़का, खट्टा मांगे तो लड़की। खैर से हो, आमीन। शहजादे। क्यों खड़े हो तुम सब? मौसीकी बजाई जाए, रकासाओं को लाया जाए। आज जश्न नहीं मनाएंगे तो फिर कब मनाएंगे? आका, हुरम सुल्तान तशरीफ लाई हैं। आने दो। हुरम, खुश आमदीद। मैं अपनी दुख्तर से बातें कर रहा था। अगर कोई खुसूसी गुफ्तगू है तो मैं बाद में आ जाऊंगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आका, इजाजत दीजिए, हमाशा मेरी मुंतजिर होगी। इजाजत है तुम्हें दुख्तर। आओ बैठो मेरे पास।
خورم کیسے ہو تم؟ میں ٹھیک نہیں ہوں سلیمان، یعنی طفل والے مسئلے کی وجہ سے۔ خورم اس موضوع پر میں اپنے جذبات ہرگز نہیں چھپاؤں گی۔ میرا دل جل گیا ہے کیونکہ آپ کو دوسری خاتون کے حوالے کر دیا، لیکن یہ نہیں سوچا تھا اس وقت کہ طفل بھی ہو سکتا ہے۔ اس حقیقت کو قبول کرنا میرے لیے مشکل ہے بہت۔ میں ایسی ہی ہوں، ہر کسی کی ایک الگ فطرت ہوتی ہے۔ میری پیاری حورم، مجھے سایہ زلف یار سے کون جدا کرے گا؟ میں نے تو زلف یار کی خاطر دل کو تار تار اور گریبان کو چاک کر لیا ہے۔ سورج کی سب سے حسین کرن کی خاطر ہمیشہ اشک بہاتا ہوں اور آہیں بھرتا ہوں۔ بادل بھی میری حالت پر آپ دیدہ ہے، میرا حال جاننا چاہتے ہیں۔ محب بھی اپنا حال کیا بتائے، کیونکہ ہجر یار نے مجھے ان کی سایہ زلف سے دور جو کر دیا، میرے دل کو نچور کر دیا۔